Yakından gelgen meymanlar, bugünkü toyunuzlar kutlu olsun. Ulu bizim Bektemir ulu Şaybek atabыздың hurmatına açılıp жатқан естеліктің жақсылақай дүшамендір жақсылақай қоншылап алса қандай болады? Бір жақсылақай қоншылап қалы тілектерді айтып, ақсақалдар шығып берсеңіздер, ушул Шайбек атабыздың естелігін ашуға рұқсат етіңіздер. Келіңіздер, hurmatly ақсақалдар. Өзіңіздер лентасын кесіп, қалы тілек батаңыздарды айтып, ушул Шайбек атабыздың атайын естелігін ашып деп жариялайлы. Ал эми жете албай тургандар bir кол чаап бактап туралы. Karakterler ardagında razı olsun atağız. Ұрпақтарына шақат демеп çıkılıp атайын тілеп тұрып атауызды өтіп тұрған Шайбек атауыз ардағында разы болсын, бейістік болсын. Майрам болсын дағы бір жықпы. Шайбек атаның естелігін açıp берешіппен алға çıkып. Kendinizi kanda hurmatlı Konaklar hurmatlı meymanlar Şayбек atağımızın ardağına oluşan işlerden program yapıp batağılı olanlar tüm bayramımızı allaştıralım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sirâtal mustakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. 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 Ad-dünya bu dünya hasenatan, fil ahireti hasenatan. Kudayımның kulu, Muhammed Ak Peygamberimizin ümmeti, Kudayı Peygamberimizin ümmeti, İmam Azam'ın mazhabı Türkçer'in dostu, atağız, babamız Şayбек Bektemir kolasının uyarbağına, ұрпақтарының, жерлестерінің, айылдастарының, қайтыс болып кеткен ұрпақтарының uyarbağına, usul okulgan Kur'anlardan soğuklarını bağışladık. Kuday rahmetika kabul kılınız, bilip bilbey kılgan kümelerin geçiriniz, cennattan cay verin. Büt alamdıra büyük Allah çalınmak bizden, calgamak sizden. Allah özünüz calgap, özünüz kolda, özünüz yardım verip jakşılığınızды veriniz. Uşul Şayбек babamыздың балабакырасына, артындағы ұрпақтарына, ағайын туған ел жұртыбызға, балабакырабызға, үй бүлебізге аманчылық, тынччылық, тоқчылық, рызқы, береке беріңіз. Оңтоған орыдан жан кейткен дарттан, бөөдө қайғы, бөөдө қырсықтан, жаманшылықтардан сақтаңыз. Малыбызға мал, жаныбызға жан,
Aşımızda aş, başımızda baş, yaşımızda yaş veriniz Allah. Tilegen tileğinizdi, sulagan sulançınızdı, kılgan batalarınızdı, okugan Kur'anlarınızdı Allah kabul kılınız. Rabbana ad dünya fır dünya kasanatan, fevil ahireti kasanatan, fekin azabinler bi rahmatka erkan erakimin. Amin. Amin. Kabul olsun, dualarınızlar kabul olsun, Kur'an kabul olsun. Hem şu istelikке açık veriu üçün bu yerge Şaybek atanın urpaklarının atынан Orozoyev Esenbay Ömürzatovичке жана Şaybek ata айылдык кеңешинин төрагасы Toğunov Talayбек Туатовичке сөздөр бермекчи. Келиңиздер. Урматтуу биздин коноктор, ардактуу биздин туугандар, бүгүн биз атабыз Шайбектин айкелин ачылыш азабине катышып жатабыз. Атабыз Шайбек Бектемиш уулу бакачы болбосо 18-кылымдын 1-чейрегинде жарыкка келген экен. Жалдуу кабанын чөбөрөсү. Атасы Бектемиш Кудаш бийдин уулу, Кудаштын атасы Шыкмамат айтылуу. Шайбек атабыздын заманы жоо жакалап алып, бөрөтектен алып, кыйын кысталыш мезгил эле. Ушундай заманда мезгил тарбиялаган, кармаштарга такшалган эр азаматтар кыргыздын ичинен көп чыккан. Ошолордун бири атабыз Шайбек эл оозунда лакап болуп калган. Бектемиштин Шайбеги жүрдү жигит башында бакачы баатыр атанып, барктуу болду жашында деп Шайбек атабыздын эрликтери азыркыга чейин ооздон оозго сөзгө өтүп келе жатат. Азыркы учурда Шайбек атадан тараган тукум районубуздун 7 айыл жана Чолпон ата шаардын ынтымактуу жашап келет. Бул кишинин чөбөрөсү, Шайбектин чөбөрөсү Нурдөөлөт баатыр атабыз саяктарда ушул күнгөй, Ысык көлдүн күнгөйүнө жайгаштырган аталардын бири ушу Шайбектин чөбөрөсү болот. Мындан 3 жыл мурун жайыл тукумунан Алымкул, Кудаймендеден Ырысбек экөө ушул демилгени көтөрүп, атабыздын кылган зор эмгегин эскерүү үчүн демилгели топ түзөлүп, атабызга эстелик куруу жөнүндө сөз кылган эле бекемдешип. Ар бир айылдан демилгели топтор түзүлүп, эл ичинде түшүндүрүү иштери башталган. Элден айланса болот. Бакачынын ар бир үй бүлөсү активдүү катыштырууга. Районубуздун ичинен спонсорлор чыгып, жардам келишти. Андан башка атабызга жан тарткан көп районубуздун тургундары бул иш-чарадан артта калган жок. Ошентип каражат чогулуп 5,5 миллион сомго атабыздын айкели турду. Учурдан пайдаланып, биздин айкелге демеуші болуп катышкан ар бир айылдын тургундарын атын атап кетпесе болбойт. Алардын ичинде Чокталдан Кожокей Бакыт, Көрнөктөн Орузбай Болот, Чоң Сарайдан Токсобаев Ырысбек, Манаев Саламат, Көзгөрбөев Баттал, Саройдон Сатаров Болот, Рыскелдиев Кемел, Байеттен Абдыкадыров, Курманбек, Шамбетов Тынчтык, Каройдон Карабалаев Болот, Исмаилов Канат, Исенбеков Бакыт, Чолпон атадан Сыдыков Алымкул, Чекинов Жомарт, Койгелдиев Маралбек, Бактуу Долоновтан Анкеев Темирбек, Шаршыбаев Атылкан, Сүйүнбаев Төлөмүш, Ал эми уюштуруу тобунун жетекчиси Карабалаев Болот Мамбетович болуп жүрдү. Анын уюштуруучулук чеберчилиги ушул иште даана көрүндү. Атабыздын айкели тургузу менен биз бирибизди жакшы таанып, игертеден келе жаткан атабыздын салттыбызды улап, азыр тукумдарга топурак салып, кайгыны тең бөлүшүп калдык. Депутаттарыбыз да мындан артта калган жок. Бирдиктүү чечим кабыл алып, аты эркин тушунда атабыздын ысымын айылдык өкмөткө коюп алды. Бул да болсо бир чоң жетишкендик болду. Эми туугандар, айкелибиз
атабыздын айкели белибиздин эски замандагы элдиктерин даңазалап, биримдиктин очогу болуп, жаштарга өрнөк болсун. Сөзүмдүн аягында атабыздын батасы менен бүтүрөйүн. О жараткан карларга дөөлөттү, жаштарга мээнетти, келиндерибизге келбетти, жигиттерибизге албетти берсин. Өрүшүбүзгө мал толсун, кырманыбызга дан толсун, дастарканыбыз нанга толсун. Элибиз заман, заманыбыз тынч болсун. Амин. Саламаттарбы, кызматтуу жөнөкөй салтанаттын катышчылары. Бүгүн биздин айыл аймагыбызда эң жакшы самал башталууда. 1 жыл мурун 24-жылдын март айында республикабызда жалпы болуп өткөн административдик территориалдык реформанын негизинде биздин аймакта болуп, Кара Ой жана Чоң Сорой айыл аймактары бириктирилип, эки айыл аймактын эли жалпы Шайбек атабыздын урпактары болгондугуна байланыштуу айыл аймагыбыз Шайбек ата айыл аймагы болуп аталып калды. Бул Шайбек атабыздын атын коюуну жалпы элибиз демилге көтөрүп, эки айыл аймактын жергиликтүү кеңештин депутаттары колдоп бекитип беришкен. Ошол күн айыл аймагыбызда тарых барактарында калып калды. Бүгүн Шайбек бабабыздын 300 жылдык мааракесине арналып айкели асман тиреп орнотулуп турат. Айкелдин орнотушуна Шайбек атабыздын урпактары демилге көтөрүшүп, ошол күндөн баштап тыным албастан ушул күнгө чейин аракет кылышкан агаларыбыз Болот Мамбетович баштаган Бактал агабыз, Жооморт агабыз, Эмил агабыз, Бактыбек агабыз, Болот агабыз, Канат агабыз, Рыспек агабыз, Кемел агабыз, Тынчтык агабыз, Жооморт агабыз, Алынкул агабыз, Эсенбай агаларыбыздын эмгектерине баа берип таазим кылабыз. Ушул агаларыбыздын демилгесин колдоп, Шайбек ата айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөттүн жааматы менен биргеликте четте калбастан толук материалдык, моралдык колдоо көргөзүп, бүгүн Шайбек атабыздын 3 жылдык мааракесинде бирге күбө болуп турабыз. Урматтуу бүгүнкү мааракенин катышчылары, сиздерди Шайбек ата айылдык кеңештин депутаттарынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Шайбек Баатырдын ой тилегин чөгөрөсү Нурдөлөт Баатыр ишке ашырып, Шыкмаматтын урпактары бир районду ээлеп жашап келет. Азыркы тапта Шайбек Баатырдын урпактары 8 айыл бир шаарда жашоо кечирүүдө. Айтылуу Кыргыз ханы эр эшимдин Шыкмамат атабызга суу сайын сенин тукумуң өссүн деп берген батасы кабыл болгондой эле Шайбек атабыздын урпактарга берген батасы. Амин. Жайкалып жайыт конушу келен, жайгышы ырыскысы берен. Жайда салкын, кышта жылуу, карагай черлүү, ала тоосу сулуу. Бабалардан калган ыйык мурас, касиеттүү журтубуз ысы көлдү сактайлы. Элибиздин учу узарып, кулачы жайылсын, өркөнү өсүп, өрүшкө кейсин. Бап карысын, кызыр дарысын, эл ичинде ынтымак, мурашкерлик болуп, эмгек кайнап, береке жайнап турсун. Амин. Барыбаңыздар, урматтуу алыс жакындан келген меймандар, бүгүнкү кереметтүү Шайбек атабыздын 300 жылдык тоюна кош келипсиздер. Куттуктоо үчүн сөздү Бакачы коомдук фондунун төрагасы Карабалаев Болот Мамбетовичке жана Шайбек ата айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Исанаева Назгүл Элебаевнаны чакыртабыз. Келиңиздер, урматтуу ататылган меймандар.
Ағайын туғандар, азиз меймандар. Мына 5 күн бойы жан жап, ауа райы тазаланып, жер оңына келген учурда Шайбек атабыздын 300 жылдық маракесіне жана айкелин ачуу салтанаттуу аземине келип отурасыздар. Кош келиңиздер, урматтуу коноктор. 3 жыл мурда айылдык кеңеш, бийлик жана Шайбек атанын урпактары чогулуп, айкелди орнатуу боюнча маселе көтөрүлдү эле. Кудай кааласа бүгүнкү күнү айкел ачылып отурат, толугу менен жасалып жана көрктөндүрүп жашылдандыруу иштери аягына чыкты. Буга себепкер Шайбек атанын муундары ынтымакта, биримдикте ойлогон ойду ортого салып, жакшынакай проектини түзүп, скульпторду издеп тапканбыз. Скульптор болсо Осмоналиев Мирлан. Ал жигитти бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Чолпон атадагы мына Жусуп Абдырахмановдун эстелиги, Садыр акенин эстелиги, Бостери Баатырдын эстеликтери ошол жигиттин колунан чыккан. Биз ойлойбуз, ал жигиттин келечеги кеңири дагы бир топ тарыхый скульптуралык иштерди бизге сунуш кыла берет. Жогоруда эстеликтин жанына айтылгандай, мына батада көрсөтүлгөндөй Шайбек атанын бүгүнкү жалпы түтүнү 3000ге жакын түтүнү жана 8 айылдын жашоочулары 35.000ге чукул ынтымактуу иш аракеттерин жүргүзүп аткан мезгил. Биз ойлойбуз, мындан ары дагы ынтымак кеңейип, биригип, астыда турган көп маселелердин баары тең турмушка ашырат деп. Президенттин жарлыгы менен билесиздер, мына административдик территориялык аймактык реформа жүрүп, анда Карой айылдык кеңеши менен Чоң Сарой айылдык кеңеши биригип, бүгүнкү күнү 6 айыл Шайбек ата айылдык кеңеши болуп белгиленди. Эми урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн түзүлгөн иш чаранын негизинде көчө 19 сентябрда Борбордук Чолпон атадагы ипподромдо ат оюндары өттү. Бүгүн болсо салтанаттуу ачылыш аземде өтөт дагы, жана сиздер менен бирдикте ак тастар көндүсүнө жолугабыз. Анда эмесе азыркы сөздү Шайбек ата айылдык өкмөтүнүн аткаруучу, милдетин аткаруучу Назгүлгө берип коелу. Келбей. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү меймандар, катышуучулар жана ардактуу коноктор. Бүгүнкү күн тарыхый күн. Ардактуу атабыз, элибиздин каарман уулу Шайбек атанын элеси түбөлүккө калтырылган ыйык күн болуп калды. Элибиздин эркиндиги, журттун келечеги үчүн күрөшкөн, өз өмүрүн кыргыз элине арнаган улуу инсан Шайбек атанын 300 жылдыгына күбө болуп отурасыздар. Мына ушул асыл инсандын айкелин орнотуу бул биздин ата бабаларга болгон терең урматыбыздын, ыраазычылыгыбыздын, арулугубуздун символу деп эсептейм. Айкел бул таштан жасалган эстелик эмес. Ал биздин эл эсиндеги түбөлүктүү баалуулуктардын, биримдиктин жасалган улуу иштердин белгиси катары сакталып калат. Айкел тургузулуп, эл алдына коюлуп жатса, бул жалгыз бир гана адамдын эмес, бүтүндөй элдин жеңиши. Бул иштерге баш көз болгон, демилге көтөргөн, акча каражаты, аракет, эмгек кошкон бардык туугандарыбызга, демөөрчүлөргө, аксакалдарга, усталарга, жаштарга жүрөктөн чыккан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз мына да Шайбек атабыздын эрдигин, акылмандыгын, эл үчүн болгон кызматын унутпай, кийинки муундарга айтып, үлгү кылып өткөрүп турушубуз керек. Бул айкел ошол улуу мурасты улантуу үчүн турган белги.
Жараткан элибизге тынчтык, жерибизге береке берсин. Ата бабалардын арбагы ыраазы болсун. Ар дайым биримдикте ынтымакта бололу. Бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялайм. Keyinki kutlukta üçün söz Ысыкөл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Ормонов Жапарбек Туратовичке берилет. Assalamu alaikum. Бүгүнкү салтанаттын жалпы меймандары, кадырлуу коноктор, урматтуу Акылбек Тогузбаевич, Гүлкан Сакиевна. Албетте, бүгүн биздин райондо өзгөчө күн. Анткени биздин тарыхыбызда өчпөс из калтырган улуу инсан болгон атабыз Шайбек атабыздын мааракесин мына сиздер менен чогуу жакшы маанайда белгилеп жатабыз. Эми бул айкелдин ачылышы ушул Шайбек атабыздын элеси ар дайым ушул ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып, муундан муунга жакшы маанайда өссүн деген жана ошондой эле атабызга болгон урмат сый деп эсептейбиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн Шайбек атабыздын урпактары бир эле ушул биздин аймакта, Шайбек ата аймагында же болбосо районубузда гана эмес, бүткүл республика боюнча ар тараптуу кызматтарда элге кызмат көрсөтүүдө. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө өлкө башчыбыздын туура жүргүзгөн саясатынын туура реформалар негизинде баардык тармактар өнүгүп атат. Анын ичинде албетте ушу Шайбек ата аймагы, мына көрүп атасыздар, бүгүн элдин дагы ушул жеке жашоосу экономикалык жактан өсүп өнүгүшү, аймактын өсүп өнүгүшү мына мисал болуп атат. Ушул эстеликти эл өзү ынтымак менен биздин аксакалдарыбыз башына туруп жакшынакай кылып, заманбап кылып жасаса, айыл өкмөт жашылдандыруу, көктөндүрүү иштерин жасап берди. Эми бүгүнкү күндө районубузда дагы абдан чоң жетишкендиктер бар ушул баягы ынтымактардын негизинде. Мына көрүп атасыздар, мындан 4 жыл 5 жыл мурун районубузда 2 чакырымдап жол жасалса, бүгүнкү күндө 100 километрге жакын жолдор жасалат. Аларга мисал көрө турган болсоңуздар, мынакей Корунду Балбай жолу жасалат, заманбап болуп, жайлообуз болгон Кырчын жайлоого чейин жасалат. Мына бүгүнкү күндө районубуздагы пансионаттарга кетчү ички жолдор 20 километрден ашык 30 чакырымга жакын алар жасалат. Айыл чарба тармагы, мына көрүп атасыздар, айыл өкмөттөр өзүнүн керектүү техникаларын алып биздин дыйкандарга жардам берсе, медицина тармагын айта турган болсок, бүгүнкү күндө мынакей көрүп атасыздар, райондук больницабыз
быйыл мынакей ушул өкмөттүн колдосу менен жакшы заманбап ремонттон өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө районубузда 100 орундуу мынакей райондук больница курулуп жатат. Андан тышкары Ананьева айылында 100 орундуу больница курулуп жатат. Кайсы мезгилде ушу бир райондо ушинтип 100 орундан 2 больница курулчу эле. Дагы бир мындай сыймыктан менен айтчу нерсе, быйылкы жылы биздин районубузда 7 социалдык объект курулуп атат. 4 бала бакча, 3 мектеп. Bir жылда мына 7 объект бүткөнүнүн алдында турабыз буйрса. Мына ушулардын баардыгына мына жогорку кеңештин биздин депутаттарыбыз жардам берип атат. Бүгүн мынакей Акылбек Тогузбаевич өзү баштап кур келбей, мына азыр өзүнүн сөзүн айтат. Дагы ушу больницабызга белек менен келип атат. Деги эле баягы элдин ынтымагы менен, биримдиги менен буйрса чоң жумуштар жүрүп жатат. Буну менен биз айрыкча биздин аксакалдарыбызга, жалпы элибизге таазим менен сиздер менен сыймыктанабыз. Шайбек атабыздын мынакей өзү өссө дагы аты да бизге кызмат кылып атат. Мына жогоруда айтылып кетти, өткөн жылда республика боюнча ушу аймактар бирикти. Карой айыл өкмөтү менен Чоң Сарай айыл өкмөтү биригип, ушул бириккенде эл бардыгы өзү бир добуштан эч кандай талашсыз Шайбек ата аймак болобуз деп атабыздын атын коюп, ынтымак менен, биримдик менен биригип, ушундай жакшы иш кетти. Мен ойлойм, ушундай атабыздын бүгүнкү күндө мен жогоруда айткандай ысымы да элге жакшы кызмат кылып атат десек биз жаңылышпайбыз да. Андыктан урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, жалпы эле мамлекетибизде тынчтык, аманчылык өсүп өнүгүп болсун. Желегибиз дайыма ушундай бийикте желбирей берсин. Биздин ушул аймакта, районубузда, областыбызда, жалпы республикабызда ушундай өсүп өнүгүү боло берсин. Анан дагы бир жолу ушул эстеликтин ачылышына ушул иш-чараларды уюштурган биздин аксакалдарыбызга, уюштуруучуларыбызга, жаштарыбызга, ошондой эле биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Атайын ыраазычылык белектерибиз бар эле, бүгүн убакытты үнөмдөй элдик. Башка бир даталуу күндөрдө аларга тапшырабыз деген ойдобуз. Дагы бир жолу бүгүнкү ушул мааракебиз кут болсун. Аймагыбыз өсүп өнүгүп, өзгөчө аймак, билесиздер, туристтик аймак даңкы дайым далайга кетип, ийгиликтердин үстүнө болайлык. Рахмат көңүл бураңыздарга. Куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин элдик депутаттар тобунун жетекчиси Күмөнбаев Акылбек Тогузбаевичке. Саламатсыздарбы, урматтуу Шайбек атанын урпактары, урматтуу Ысык Көл областынын тургундары жана сырттан келген коноктор. Бүгүн мына сиздерди көрүп, ушул баягы атабыздын айкелин тургузуп, ошону эстеп, баягы Кыргызда жакшы сөз бар го, өткөндү даңктамайын, тирүүлөр эч качан баркталбайт деп. Ошонусу кандай мына ушул ата-бабаларыбыз биздин ушундай Кыргыз мамлекетинин жерлерин, кен байлыктарын ушундай бермектей болгон, көлүбүздү калтырган адамдарды биз эстеп, айкелин тургузуп, кийинки келечек муунга таанытпасак, анда биз ким болобуз? Ошондуктан урматтуу Шайбек атанын урпактары, сиздерге чоң ыраазычылык, таазим сиздерге. Ушундай мына 300 жыл болсо дагы 300 жылдыгын өткөрүп, бүгүнкү күнү айкелин тургузуп, кийинки келечек муунга, жаштарга ушундай ата-бабаларыбызды тааныттырсак, мондай жерлерибизди, кен байлык, көлүбүздү сактап калчу ошо келечек муун. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүнкү маараке менен баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге, ар бириңиздерге ден соолук, узун өмүр, ушундай жакшы маанайда жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Сөз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат
жана жаштар саясаты министринин орун басары Мадаминов Аскаралы Шүкүралиевичке берилет. Барбаңыздар, урматтуу калай калк, кадырлуу коноктор. Бүгүн мына маанилүү тарыхый иш-чарада сиздерди Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясатынын министри Мамбеталиев Мирбек Кемеловичтин атынан жана биздин министрликтин жалпы жамааттын атынан чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кадырлуу коноктор, урматтуу иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биз үчүн өзгөчө маанилүү күн. Биз бул жерде улуу бабабыз Бектемиш уулу Шайбек атага арналган эстеликти тургузуп, анын арбагына тазим кылганы чогулуп турабыз. Бул жөн гана эстелик ачуу азем эмес, бул биздин тарыхыбызды таанып, ата бабабызды урматтап, кийинки муунга үлгү катары жактап, чоң иш-чара деп белгилейбиз. Шайырбек ата болжол менен 1725 жылы бул дүйнөгө келген экен. Бүгүн бул 2025 жыл Шайбек атабыздын 300 жылдык мааракеси экен. Шайбек атабыз атактуу жалдуу кабанын чөбөрөсү, ал эми кыргыз элинин сыймыгы болгон Нурдөлөт баатырдын чоң атасы болот. Өмүрү толугу менен жоокерчилик заманда өтүп, кыргыз элинин азаттыгы үчүн болгон күрөштүн тикелей катышуучусу болгон. Керек болсо ошол доордун тарыхын жараткан инсандардын бири. Эл оозунда калган баяндарда айтылгандай, Шайбек ата жаштайынан эле күчтүү, шамдагай, ошондой эле эр жүрөктүү болуп, элдин эсинде калган. Жоокерчилик заманда жоо колунан жылкыны ажыратып алган эрдиги калмактарга туткунга түшүп, бирок эр сайышта чоң калмак баатырын жеңип, өз элин бошотуп кеткендиги бул баатырдыгы жана анын далили. Шайырбек атадан 2 уул Кожош жана Кудаяр тарап бүгүнкү күндө ушул Ысык көлдүн чокталынан баштап Бактуу дөөлөнөтү айына чейин жашап келишет. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, Шайбек атанын урпактары биригип, анын ысымын айыл аймагын түзүп, бакыйган эстелик тургузуп жатышат. Бул биздин тарыхыбызды тирилткен жана ата бабабызды урматтаган чоң иш-чара. Өзгөчө айта кетчү нерсе, бул айкел бийиктиги 7,5 метрди түзүп, бул айкелди Мирлан Осмоналиев деген белгилүү скульптор жасаган. Шайбек атанын ысымы менен айыл аймагын атап, эстелигин тургузуп жаткан бул саамалык улуу тарыхка болгон урматын, ынтымактын жана ыймандын үлгүсү. Ар бир муун ата бабанын мурасын сактап, алардын эрдиктерин сабак алып жашаса, элибизде биримдик болот жана алдыга карай өнүгүү болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык менен терең рахмат. Куттуктоо сөз үчүн Кыргыз Республикасынын президентин Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кадаев Салават Болотбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жеңишбек Эжетигеновдун атынан куттуктоо сөзүн жеткизип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор, ардактуу мекендештер, бүгүн биз тарыхыбыздагы улуу инсандардын бири Бектемиш уулу Шайбек атанын эстелигин ачуу аземине чогулуп отурабыз. Бул күн жөн гана эстелик тургузуу эмес, бул күн элибиздин өткөнүн эскерген, ардактуу бабалардын ысымын кайра жаңырткан, кийинки муунга улуу сабак калтырган күн болуп саналат. Шайбек атабыздын өмүр жолу бүтүндөй кыргыз эли башынан өткөргөн татаал доордун күзгүсү. Ал жоокерчилик заманда ата журт үчүн жан аябай салгылашып, өзүнүн кайраты, эрдиги, адилеттиги менен элин намыска бөлөгөн баатыр болгон. Эл арасында калган Бакачы баатыр деген ысымы анын эрдигинин, кайратмандыгынын күбөсү. Бүгүн анын урпактары жалпы эл биригип, анын ысымын унутпай, урматтоо менен тарыхка таазим кылып жатабыз. Бул ата бабалардын арбагына болгон сый урматтын, муундардын биримдигинин жана ата журтка болгон берилгендиктин белгиси. Урматтуу жамаат, президент Кадыр Нуркожоев Жапаров ар дайым өз сөздөрүндө тарыхын билген элдин келечеги кең болот деп баса белгилеп келет. Чынында өткөнүн билбей ата бабасын урматтабаган элдин келечеги бүдөмүк. Ошондуктан бүгүнкү иш-чаралар жаштарыбыз үчүн чоң тарбиялык мааниге ээ.
биз ата бабабыздан калган ысык көлдө ийет конушту кең мекенибизди көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга аманат кылууга милдеттүүбүз. Бул Шайбек ата сыяктуу бабаларыбыздын бизге калтырган осуяты. Урматтуу жердештер, бүгүн ачылып жаткан эстелик элдин биримдигинин, ынтымактыгынын, ата бабалардын жолун улантуунун символу болуп каларына терең ишенем. Арбакка таазим кылып, бабалардын насаатын унутпай, элди эл кылган биримдикти сактап жүрөлү. Шайбек атабыздын арбагы колдоп, элибизге тынчтык, жерибизге береке, журтубузга ынтымак каалайм. Чоң рахмат. Куттуктоо сөз коомдук ишмер Каптагаев Эмил Саламатовичке берилет. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, урматтуу кадырлуу меймандар, урматтуу депутаттар, мына ушул Шайбек атанын арбагына таазим кылып, элди сыйлап, келип, катышып отурганыңыздарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Эми бул Шайбек ата эстелик коюу Шайбек атабызга керек эмес. Ал киши өткөн. Мына жакында эле мына Алымбек датка, Курманжан даткага, кечээ эле мына Нүзүк Миңбашыга эстелик ачылып атат. Бул алар үчүн да керек эмес. Мына бүгүнкү болуп аткан салтанат, бүгүнкү майрам бул айыл ичиндеги, район ичиндеги же область ичиндеги эле маанидеги иш-чара эмес. Бул мамлекеттик мааниси бар нерсе. Мен азыр айтып аткан эстеликтерди ачуу, коюу, мунун түпкү мааниси биз ошо тарыхыбызга үңүлүү менен тарыхтагы ордубузду, аныктоо менен келечектеги бул адамзат коомунун, адамзат цивилизациянын ичинде өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек. Мына кептин төркүнү, мамлекеттик саясаттын төркүнү ушул жакта да. Мына ошон үчүн азыр мамлекетте бул тарыхка, тарыхый инсандарды көтөрүүгө, тарыхый инсандарга эстелик коюуга абдан зор көңүл бөлүнүп атат. Мына бүгүнкү салтанат, бүгүнкү майрам бул ынтымактын, биримдиктин майрамы, биримдиктин салтанаты. Мына эл ичинде ынтымак болсо, эл ичинде биримдик болсо, кандай гана оор иштер болбосун, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, жеңүүгө болот. Ынтымак жок болсо, эл ичи ыдырап турса, анда баягы акелер айткандай, ачык жарык күндө да асманыңда түн турат деп айтылып атпайбы? Мына калктын башына, мамлекеттин башына, журттун башына караңгы түн түшөт. Мына Шайбек атабызды эмне үчүн козгоп атабыз? Анткени келечек муундар Шайбек атабыз эле эмес, тарыхый инсандардын баары, ата бабалардын баары. Ошол биздин ата бабалар кандай доордо жашаган, кандай замандарды башынан өткөргөн, кандай коогалаңдарга катышкан, кандай кыйынчылык менен, кан төгүү менен, кагылыш, уруш менен ушул мына ыйык Ала Тоо жерибизди, ыйык Ысык көл журтубузду, мына ыйык Кыргызстандай болгон жерди бизге калтырып, мурастап беришти дегенди ар бир жаш муун билиш керек. Мына бүгүнкү иш-чаранын түпкү мааниси мен ушундай деп ойлойм. Майрамыңыздар менен чын жалпы майрамыбыз менен, анан айрыкча могуреки жерде күнү түнү жүрүп мына ушул ишти уюштуруп өтөсүнө чыккандардын майрамы менен чын ыкластан куттуктайм. Эми Нурдөөлөт Баатырды мына мындан бир топ жыл мурда эстелигин коюп, китебин чыгарып, Нурдөөлөт Баатырдын эмгеги мына бүгүн элге таанымал. Ал эми Шайбек ата ким дегенде чынын айтканда башка эмес, өзүбүз деле эми өткөн илгерки мына мен үчүн 8-чи муундагы атабыз дечүбүз. Мына бүгүн ушул иш-чаранын, ушул эстелик коебуз деген кыймылдын аркасы менен Шайбек атабыз жөнүндө, анын доору жөнүндө, Шайбек атабыздын эрдиктери жөнүндө бир топ маалымат мына жетип калды. Мына ушул эстеликти баштаганда биз ойлодук эле эстеликтин ачылышына ошо Шайбек ата, анын доору жана тарых жөнүндө бир жакшынакай китеп даярдап чыгарабыз деп. Тилекке каршы үлгүрбөй калдык. Буга көп себеп бар. Биринчи себеби өзүбүздүн ыкшоолук. Мына сүйлөшкөндө биз айтканбыз, ар бир атуул өзүнүн санжырасын, өзүлөрүнүн ар бир атуулдан чыккан улуу инсандарды, атактуу инсандардын өмүр баянын, таржымалын чогултуп, жалпы эле ошо эл ичинде айтып жүргөн санжыра окуяларды чогулталы, ошону топтойлу деп.
мына тилекке каршы мына Кожоштук куму жайылдан башка биздин ата уулдар кыймылдаган жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин толук берген жок. Эми мындан ары ошо китепти топтоого бир топ аракет керек, урматтуу туугандар. Болот агам уруша электе дагы 2 мүнөт айтып коеюн. Мына азыр ошо китептин оңгусун көрсөткөн мындай кичинекей китепче жөнүндө чыгардык. Эми болгону 300 нускадай. Баарына жетпейт. Бирок өтүнүч. Азыр жана электрондук варианты бар. WhatsApp топтор аркылуу толук жеткирсеңер, толук карасаңар, анан кийин кайсы бир убакта угуп калган, кайсы бир убакта кулак илинип калган окуяларды топ жазып, мына мектептин мугалимдери буга киришип топ берсеңер, ушу жакынкы жылда китепти бүтүрөлү. Астыда абдан чоң мээнет турат. Бул Кыргызстандын архивдерин, Казакстан, Өзбекстан, Россиянын архивдерин аңтарып, биздин ата-бабабыз басып өткөн жолду, тарыхты тактап, чогултуп коюу. Бул келечек муун үчүн, биздин урпактар үчүн абдан керек. Анткени Кыргызда уругуң ким, тегиң ким, ураның ким, элиң ким деп илгертен айтылып келген. Ошон үчүн ар бир уруу, ар бир эл, ар бир айыл өз тарыхын билиш керек. Эми урматтуу депутаттар, мына Акылбек Тоготбаев могу берген сыйлыгыңыздарга, алып келген белеңиздерге чоң ыраазычылык. Чынын айтканда мындай иштер оңой менен бүтпөйт. Сизге чоң ыраазычылык, депутаттарга чоң ыраазычылык. Анан жалпы эле ушуну көтөргөн Болот Мамбетович баш болгон уюштуруу тобуна Рысбек Биртуган жүрөт. Терең ыраазычылык. Ата-бабанын арбагы ыраазы болсун. Мындан аркы иштерде дагы ата-бабанын арбагы колдоп, ишибиз илгери болсун, эл ичи тынч болсун. Анан бир каалоом бар. Эң башкысын эле айтайын, ой эстеликти койдук. Астында атабыздын батасы турат. Ары бери өткөндө токтоп, ошо батаны окуп, бата кылып, Куран окуп, эң башкысы Куда сөөк тозгондо биздин атабыздын эстелиги бар эле, барып Куран окутуп коелу деп ушерге алып келип, көрсөтүп, Куран окуп, жаштар үйлөнсө келип, гүл коюп, ушерден атанын батасын алып кетип турса, менин оюмча жаман болбойт. Майрамыңыздар менен урматтуу. Куттуктоо үчүн сөз Саяк Санжырасы коомунун төрагасы Байызхан Айтбаев жана Кыргыз эл биримдигинин өкүлү. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, урматтуу коноктор, салтанаттын катышуучулары, алыс жакындан келген коноктор. Кыргыз эл биримдигинен чоң коом бар, ошонун бир бутагы болгон, өзүнүн тарых санжырасы болгон Саяк эле ушул жерде отурат. Ушул Бакач ата, ушул Шайбек ата Саяктан чыккан. Ушул жерге Саяктардан эле жети областан келип отурат. Андан башка Кыргыз эл биримдигинен Алай, Баткен, Лелек, Талас бардык жерден чаткалдан бери келип отурат. Майрамыңыздар кут болсун, урматтуу Шайбек атанын тукумдары. Мына сонун зор эмгек кылыптырсыздар. Уюштуруучу топко чоң ыраазычылык билдирем. Сөзүмдү көбөйтпөйүн. Ушул Шайбек атанын тоюн уюштурган топко бир ыраазычылык кылып, Саяк коомунун атынан белек эскегиш бар эле. Ардак грамоталарыбыз. Ардак грамота Кыргыз элинин бир бутагы болгон Саяк урусунун ынтымагын бекемдөөгө жана Шыкмамат Бектемиш санжырасына, ошондой эле Шайбек атанын 300 жылдык мааракесин уюштурууга кошкон салым үчүн коомдук ишмер Каптагаев Эмилбек Саламатович Саяк санжырасы коомдук фондунун ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле грамота менен Токсобаев Рысбек Канатбекович Саяк санжыра коомдук фондунун ардак грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле грамота менен Орозоев Эсенбай Өмүрзакович. Ошондой эле грамота менен Сыдыков Алымкул Жайыкович. Элди тазатпайын, ошо кыска сүйлөп атам. Ошондой эле грамота менен Шыкмамат Шайбек Бакачынын атанын 300 жылдык мааракесин уюштурууга кошкон салым үчүн Кожокеев Бактыбек Жумакадырович. Анан азыр менден кийин бул Камчыгазы Экос
Санжыра жөнүндө Шайбек ата ким десе көп кишилер түшүнбөйт да. Бул мындан бир 300 жыл мурун доордо туулуп, жана саяктардын чоң бийи Түлкү баатыр болгон Чынжырлуу баатырлар, Айтылуу Качке баатырдын атасы. Караколдо болгон кытайлар менен калмактарды алмаштырып канчамыз чабыш болуп кеткен да. Ошого катышкан киши. Анан Шайбек атанын санжырасында ошонун элге кылган кызматтары айтылат. Ушул көл өрөөнүнөн кетип бараткан ар бир келбендерди, меймандарды коноктоп жолдон узаттырчу экен да. Ошону менен атагы даңкы чыккан киши. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Кыргыз деген улут 40 руудан турат туугандар. Кыргыз эли 40 руудан 40 түркүктөн турат. Ошо 40 руунун бири Саяк эли. Шайбек ата ким десе кээ бирөө билбейт экен. Шайбек ата ошо кыргыз улутунун Саяк наслинен уруусу Саяк Жалдуу кабанын Шыкмаматынан болот туугандар. Шыкмаматтын Кудаш Култай деген эки баласы бар. Кудаш бийден Куткан берген Бектемиш, Бөлөкбай, ана Беш ата Кожояр. Култайдан Бөбүй Бактөрөз болот. Ошол Бектемиш атабыздын баласы Шайбек, Чороке, Дураты үчөө болот туугандар. Ошо Шайбек атамдын урпактары баарын айтып отурбайын. Кудаяр менен Кожош, Кудаяр тукумдары бул Азар, Жума, Чороке, Жайыл, Чулум, Кудайменде аталар. Мына ушулардын баардыгы баатырлар болгон экен. Ошол замандарда Кутканберген тукумдары, Бектемиш тукумдары, Бөлөкбай тукумдары жана Беш ата Кожояр тукумдарынын баардыгынын башында жүргөн аксакалдардын бири Шайбек атабыз болгон. Шайбек атабыздын каймана аты Бакачы. Мына ошо Бакачы тукумдары Шайбек атабыздын тукумдары ушундай жакшы иш чара жасады. Мына Шайбек атабыздын тукумдарынан айтып кете турган болсок, илгеркилерден Чулум баатыр деген чыккан, Кудайменде баатыр деген чыккан. Чулум баатырдын насили Жоруптан Нурдөөлөт баатыр чыгат туугандар. Нурдөөлөттүн тукумунан Чолпонбой болуш болгон. Дагы көптөгөн мына улардын ичинен Жайыл атамдын урпактарынан Ырысменденин Кангелдиси 25 жыл болуш болуп, ушул Ысык көл районунда жашап аткан Бостери менен Шыкмамат тукумдарынын отурукташына чоң салымын кошуп, өзү болуштук кылып ушунда мээнетин кылган кишилердин бири Шайбек атанын урпагы болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарга бир тууганчылык, ынтымак ырыс, ыйман берсин жараткан Алла. Бүгүнкү ушул иш чараны уюштургандарга жашоолоруна Кудай Таалам береке берсин. Баарыңыздарга аманчылык берсин Кудай Таалам. Айтканыңыз келсин, азыркы сүйлөгөн Камчы Гази Исраилов Саяк санжыра коомунун Ысык көл облусунун координатору, чоң санжырачы. Азыркы сөз бирлеминет Кожояр коомунун төрагасы, Беш ата Кожояр коомунун Садракенин тикелей урпагы, көлдөн чыккан жетекенин тикелей урпагы Садракенин чөбөрөсү Темирболот Дүйсөнгазиевке 1 мүнөт сөз. Арбаңыздар, урматтуу агай туугандар, урматтуу бүгүнкү майракенин катышчылары. Мына 1000 күнгө тете 1 күн бар дейт. Ошо 1 күн бүгүнкү күн болуп атат. Мына Шайбек атанын 300 жылдык 18-кылымдын башында келген экен бул киши жарыкка. Ошо кезде эле, бала кезинде эле өзү олбурлуу, күчтүү, шамдагай болгон киши экен. Мына алдыда азыр санжырачы абаларыбыз айтып өткөндөй, калмактар менен кармашкан күнү дагы ошол жерде бир топ түтүн кыргыздарды куткарып чыккан экен. Эми сөздүн кичине кыскараак кылайын. Баягы өлгөндү даңктабаса тирүү баркталбайт дейт. Мына азыр ушул Шайбек атанын урпактары биригип алып ушундай 300 жылдык мааракесин өткөзүп, жаркыраган ушундай айкелин орнотуп, ушул жерде Куран окутуп, баарыбыздын башыбызды козуп чакырып отурат. Мен айтып кетерим, бул Шайбек атабыз Жалдуу кабанын чөбөрөсү болгон экен. Нурдөөлөт баатыр болсо, Шайбек атанын чөбөрөсү болуп атат. Анан ушул жерде чогулганыбыздардын баарыбыз эле Жалдуу кабанын балдарынан тараганбыз. Ушул Жалдуу кабадан негизи ушу эл башкарган кишилер көп чыккан экен, баатырлар көп чыккан экен. Анан эми ошолордун бири Шайбек ата болуп атат. Шайбек ата дайыма ушу баарыбызды арбагында колдоп жүрсүн. Элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, баарыбыз биримдикте бололу. Бүгүнкү окутуп аткан майрамыбыз кут болсун. Рахмат чоң.
Kırgız el birimligine Eko söz. Assalamu alaikum. Ulu Kırgız elim. Mana sizlerde sıylap Kırgız el birimdigi bu 40 urudan tüzülgön артыңыздарда менин артымдан 40 урунун өкүлдөрү бийлери келип отурат. Бул келүү, бул ынтымак чай, бул белгилүү дата күндөрү жакшы сөздөр айтылып атат. Тарыхы болбойт, эл болбойт дейт. Мына ушул тарыхка өтө зор салым кошкон аксакалыбыздын астында, атабыздын астында сыйынып отурабыз, каалап айтып отурабыз. Şu kala, şu ufaklarına, degele Kısık Göl cergesine kabul olsun. Alga Kırgızstan. Assalamu alaikum hurmatlı göldük tuğanlar. Bu balbandı yelep almay Kırgızdın kanında var. Şaybek atasılaydık emes, bağrımızdıkı Kuday buyursa. Oşunu kut kılsın. Bağrımızdıkı. Oşul Şaybek'te atalar var için 7 milyon el yok bolup ketmey, dünyadaki ulu dercalar menen tengel atabız. Gördükler, sizlerden bozuyuңuzдар көп eкен. Sizlerden sululuğunuzlar ısık gölдөй, intimağınlar da ısık gölдөй. Biz sizler menen sımıktanabız. Andan keyin Şaybek ata menen. Kırgız el birimdiginin atынан barыңыздарга чын жүрөктөн куттуктап кетели. Чоң рахмат урматтуу аксакалдар, бар болуңуздар, орун алып бериңиздер. Аталарыбызга, аксакалдарыбызга кол чаап коюңуздар. Сиздер орун алып берсеңиздер, бир концерттик бөлүгүбүздү өтөлү. Бар болуңуздар. Келиңиздер. Атайын сиздерге даярдалган маданият өкүлдөрүнүн атынан концерттик бөлүккө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Түшеле кечпир кагазга түгөнбө сойлор манаста, түздөнгүн келсе эгерде түбүңдү төздө манаска дейт. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңазалуу манасчы Дөөлөт Сыдыков. Арыбаңыздар, кыдырлуу кыргыз элдин урпактары. Биринчиден майрамыңыздар менен, экинчиден арбак ыраазы болмойун тиринин иши жүрбөйт дейт. Мынакей Шайбек атабыздын алдында жалпы баарыбыз бата кылып, тилек кылып, ушу 4 тубан кыргыз чогулуп турат. Анан ошо башында Шайбек ата тууралуу бир эки ооз аңгеме дүкөн кырып анан манасында айтып берди деле. Эмиш Бектемирдин Шайбек жигит болгон башынан Бакачы батыр аталып, кыйын чыккан жашынан деп элди кырлар бекеринен калган эмес. Ушу 12-13 жашка келип калганда балдар ойноп атса кирген буура качырып калган экен балдарды. Кирген буура чайнап салат, жетебелеп, тизелеп анан өлтүрүп коет экен да. Анан ошондо Шайбек ата ошо 12-13 жаштагы бала экен. Анан колуна ку катуу эмил жыгач деп коет эмеспи, катуу жыгачты. Ошону кармап балдар качса качпай туруп алган экен. Бери жакта карагандар кач деп кыйкырса да качпайт дейт. Ошондо карап турганда кудайлап калышкан экен. Айланайын Кудай аман кое көр ушу жаш баланы деп. Келгенде буураны так маңдайга салды дейт. Ошо салганда буура темтелеңдеп барып анан сайга кирип жыгылды дейт. Мынакей бул баланын башынан дейт баягы Жалдуу Каба атасы колдогон, арбак колдогон киши болгон экен. Жалдуу Кабанын чөбөрөсү болсо Шайбек атабыздын чөбөрөсү Нурдөөлөт батыр болгон да. Эми тектүүдөн тектүү чыгат, кептүүдөн кептүү чыгат дейт. Жөн жерден эмес ошо Кудай арбак колдогон киши. Анан баягы Бектемирдин Шайбек жаштайынан карасаң азоо болгон айгырды кулактап алып кетчекен, кармашкандын түбүнө жаш кезинде жетчекен дейт. Ошол өзү курдуу балдардын ичинен балбан чыгып, балбан аталып, эңгезер бойлуу кеңдалы ошо балбан аталып жүргөндө бир күнү кийин очор бачар болуп анан жоонун колуна түшүп кеткен экен. Аны жоону алып келип кийик баспас кыяны жолду көрсөтүп берген өзүбүздүн эле арабызда бир кыргыздар болгон экен. Ошол жоонун колуна барып 5-6 түтүнү менен колго түшүп калат. Анан ошо калмактар бир майрам
кечесин өткөрөткен, ошо кечеде күрөш болот, эр сайыш болот, ал болот, бул болот, анан карап отурса, ошол жана колго түшүп барган калмактын башчысынын балбаны жыгылып, сайыштан жеңилип, эч эби келбей турат экен да. Анан карап отуруп анан Шайбек ата айттырган экен. Эгер менин 3 айта турган кебим бар, 3 адамды аткарса мен ушу найзага түшүп берет элем дептир да. Анан дегенде айтыптыр. Чакыргылачы андай болсо дептир. Анан чакырса айттыр. Тиги калмактын башчысына айтат экен. Эми өлсөм доом жок, денем калат. Өлбөсөм 3 эмемди аткар десе тиги айткан экен. Ай, сен өлүп жеңилип калганын кереги жок, жеңем десең чык, жеңбесең чыкпай эле кой дейт экен. Анан айтыптыр анда жеңем дептир. 3 эмем маселем бар, ошону аткар дептир. Макул, эмне маселе десе айтат экен. Биринчиден жылкынын арасында торгашка алаяк айгыр бар, өзүм минип жүргөн. Ошону бер. Анан каптама соотум бар, ошону бер. Анан чоң атамдан калган кылыч бар эле, наргескен. Ошо кылычымды бер дептир. Биринчиси бул дептир. Экинчиси эгер жеңсем дептир. Жанагы жол көрсөтүп берген кыргызды мага бер дептир. Кошо ала кетем дептир. Анын жазасын өзүм билем деген экен да. Анан үчүнчүсү эмне десе, үчүнчүсү ушу 5-6 түтүн колго түштүгө эле, ошо 5-6 түтүндү баарыбызды бошотосуң дептир. Макул, мен убадага турайын, анда сен жеңип кел дептир. Анан ошондо торгашка атты берип, жанагы каптама соотун кийгизип, атасы, чоң атасынан калган кылычты бергенде, ана чыккан экен. Ошондо Шайбек чыкты бакырып дейт. Кабадай уран чакырып, атакем каба арбагы колдой көр деп качырып, ортого чыгып алганда манас үн салып, кабыландай сүр салып, астындагы торатын ары берин ойнотуп, жаштайынан өттеле кезгелгенин сойлотуп, ошо кезде Шайбек балбан болуп аталган, өпкө жарып башалган, эчен деген кармашта кармашып жүрүп такшалган. Так ошондо милдетти кынтыксыз атаң аткарган дейт. Ортодо ат ойнотуп турганда жана калмактын чоң балбаны ал дагы эр экен дейт, ал дагы шер экен дейт. Өпкө жарып өт алып, өлүмдөн такыр коркпогон, тетир артка жортпогон ошо калмактын балбаны экөө анан жанагы ортого бир боо найзаны таштап коюп, анан маңдайлашып катышып сайышты дейт. Экөө сайышканда найзалар, маталган найза сынып кетип, ошондон кайра найза которуп, тегеретип сайышып дейт. Тегеретип сайышып, маңдайлашып алышып, айлантып келип турушуп, маңдайлашып урушуп, тетир артка качпастан өзүң көргөн Шайбек, атакем, чоң атам, кабаң арбагы эми жандай көргүн деп, күч кубатты жараткан, өзүң колдоп бергин деп, жигиттин бири Шайберден колдочу болсоң колдогун, атам манас арбагы ушул жерден коргогун деп качырып келип сайды дейт. Өпкө ордун тушу деп, өлөр жерин кушу деп, калмагердин кашы деп, как жүрөктүн башы деп найза сайганда, жанагы Шайбек найза сайганда капталынан качырып, каатаңдын арбагы кошо найза сайганы дейт. Аркасынан карасаң, атаң саягы арбагы ошол найза сайганы дейт. Жандай келип кабылам, манас найза сайганы, жалпы кыргыз баласы алаша найза сайганы дейт. Так ошондо Шайбек атаң аттан оодарып түшкөндө жанагы эл дуулап, жанагы жергиликтүү калмактын баары чуулап аттан алып кетти дейт. Анан калмактын бийи айтканыңды аткарайын деди дейт. Торатты, жанагы жарагын, соотунун баарын берди дейт. Элин 5-6 түтүнүн кошо келген, баарын бошотту дейт. Анан үчүнчүсүн аткарбай койду дейт. Бул бизге да жакшылыгы тийген, муну бере албайбыз, үчүнчүсүн аткара албайм деди дейт. Дегенде Шайбек ата айтты дейт. Силер убада бердиңер эле, убада бир, сөз бир. Андай болсо өз колум менен бизге душмандык кылган, эртеңки күнү кысталыш күн болсо силерге да душмандык кылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн чыккынчы бирөө эле болот, саткын бирөө эле болот. Макул десеңер, өз колум менен кечирин оюп кетейин деди. Башы силерде тирүү калсын деген экен. Анан ошондо макул болуп, анан Шайбек ата өзү барып, өз колу менен 2 далысын оюп алып, анан элин көчүрүп алып кетип калган экен. Мынакей, чыккынчынын турагы болбойт, чыккынчынын ынагы болбойт дегендей, ошентип Шайбек атабыздын эрдиги, теңдиги мынакей 5 ата бакачы деп аталып калды. Бакачы деп аталып калганын дагы бир себеби, бир-эки варианты бар экен. Бир варианты ошо жоого аттанып баратышканда, ошо Шайбек ата булактан эңкейип аяк менен суу ичейин десе көнөк баш түшүп кеткен экен да.
Анан ошондо айтып калышты дейт, ай. Каскак болот деп коп, жого бартабыз. Эгер ичпей койсоң жолто болуп калбасын, ырымы бар, жырымы бар. Кандай дейсиң дегенде, тартынбай ичип ийген экен. Эртеңки күнү жого барып жолубуз болбой калса, каскакты ичпей койбосун деп айтпасын деп анан ошондон бакачы аталып кеткен экен да. Мынакей. Ошол бакачы атабыздын урпагы эл башкарган, жер башкарган, эл бийлеген, жер бийлеген баатыр асылдар чыккан, ушу Нурдөөлөт атабыз баштаган канчалаган баатырлар чыккан, эл коргоп, журт коргогон. Ошолордун касиеттери орноп, арбактары колдоп, жараткан жар болуп, колдогону бар болуп, аман эсен жүрөлү, төрт көзүбүз түгөл болсун. Анда бир экөөбүз Манас атабыздан айтып берейин. Atağa dürsal dene, haka varmal dene, ülke çağırın nimmerip, çında gülgül dinlerip, vuramasın nimmerip, bulku gülgül yürüyip, geçen aşağım da maşağım, dütümenin bulgun, düğür usta büllük var, ataken mumlu casağım, gitmeniz gendürüvü, gene bulaş çoğundürüvü, atkaların al dele, ülken atka dürü sal dele, degen çan göründü gözünde, çan içinden aralaş, hatasın maktul var, mal göründü gözünde, hatayağın sanmasa, tağı şondu karlasa, bülün alva gelin atat, üzüm görürgün taytor, 12'nin sonunda, gülün alva gelin atat, hayran eden ganike, hadırmaktın allato, göre turgan gün var ve, koynuma geldi vallato, ölle turgan gün var ve, kayran özüne, gelle turgan gün var ve, tilleğimdi bir kutay, beri turgan gün var ve, devoşondu sağılıp, adine geçeceğim anlasın, harvagınla canlınıp, elim anlas kolduğusun kavılan, koks bolçu joldomun, devoşondu turganda, kayran geldi bilbeymin, karasa gözgön illim bey, kayra kelimi billim bey, aynen gününden, bir özünden bütköndey, asmaminin yerinden, tirresünden bütköndey, ağıraygan açıkay, halkımından bütköndey, oğu doğu bulutun, salkınından bütköndey, at bastırsa karra cer, tağı şondu kan korgo, yerliğinle düşköndey, kara çağır kavılan, kantalında çamınlıp, çollu gümcalar sıllan, canday sallık kamınlıp, gözü uyruk kırk beri, göz çağında kamınlıp, halk kara uçtu mırrak, töveden mutlu sallıptır, kolda kolunu kırçılten, özü kolda vallıptır, ataymanla sağılan, bir karasa bir kişi, bir karasa min kişi, mınlı şondu canlağı, tirişünde verlinim, kalbimkinde göründüm, baykuşumdun atı dep, zeytip gitti dağıtı dep, kalmadı ölü sürüne vallıptır, tağı şondu karasa, hanım yakçağın karasa, cayra kaygır koştuğun, callar ustan oştuğun, caldan girgende, aldan bende toz boğun, tağı şondu canlağı, eren uşun yer uşu, çay olduğun şer uşu, tuğduğun maygılgan, tuttaskan caygılgan, geri gitsin maygılgan, gerişken caygılgan, adilettik ağız dep, kalıstıktık ağız dep, tağı şondu tuğulgan, bejininden ayrılgan, atanın gördüğünüye, nurdun bütkön teginden, Kıtayın öskön yerinden, saralasının adından, sarrapı son giygen, hayasının atın dep, jetip gitti tatın dep, alaken özü sürev alıptır, hanım yakçağın karasa, ekene taytan gevi var, eki ölekleri var, bunu bilgen adam gev aytat, kayıp tuban dev aytat, bilmegenlerinden aytat, akbal tayın uğulu dep, kudayın sügön kulu dep, jürgön yeri çuğulu dep, tağı şondu karasa, torduğu tağın tegindey, çoğurun söcegindey, kasaba kulu götürgün, ozuna otup tögülgün, kıykır bayda sunganda, çoğangırtın oldu görüngün, uzun boylun kurutup, cerilmetin kurutup, tağı şondu canağı, çoğunu saysan geri saygan, Manas demi kavlan, koldoy görgün gep saygan, akbal tarım çurağı, özü sürüp alıptır, hanım yakçağın karasa, at çıkılıp durgunca, azıp sakıl doyluğun, karşılaşkan düşmanın, kanın iste toy boğun, tağı şondu canağı, nayza sunup topuzdan çoğun adattan okuçkan ulağan ısırgan, o şagana süre vangalıktır. Urpakların aman mı?
Шайбектен тараған Құдаяр Жұма Қожоштың салам айтып ырдаған мен да саяқтың ұлы Қожошмын. Бұл байқасаң сары алтын түсін жоғалтпайды, мейлі саңғылымдар тоғышсын. Айтқан сөздің төркүні Шайбек атам намызы байқап тұрсаң қарачың өзі тұра бір кезде ошо құршытқан албарс болотты деу. Кече қаптаған қалмақты орында анда қағылам қырғыз атамдың қазық қағып борында. Қалқылдап қалмақ жүрші дейт, қарап тұрсаң қалайық бұл көлжегінде момында. Алар азап шорды қылып тұр біздің ұшыратпай ош соныңға. Ер жігіттің барысы найза қылыш қолында. Жокерчілік замандан ошондой болған порында. Анда Шайбектей атабыз арғы мақтандап киримин ішіп, айдышып жолы киришип, кечеки келген қалмақты кечең Алатоодон сүрүшүп, аралаша жүрүшүп, Кыргыздын ким экенин кыйла жұрт анда билишип, андан бери карата далай заман өтүптүр, далай зодорлоро кечиптир. Байқалбай қалды тарихта байқағандар білсеңер, Шайбектей атабыз Шаймерден қолдап бір кезде ошо кыргыз кале кызмат этиптир. Эми бүктөмүндө ордун аңтарсак, талай сыр жатат катылып, талай калды катылып, азыр чыгып жаткан кезеги бомба болуп атылып. Ошолор кайран кишилер бүктөмүндө тарыхтын, кече саясаттын айынан калган экен жашынып. Эмиң өз колуң жетип оозуңа бүгүн тарыхың турат ачылып. Кечеки кеткен бабалар, урпагыбыз кыргыздар кор болбосун деп жүрүптүр. Маңдайыңда калың бир шор болбосун деп жүрүптүр. Алды жагы казылган ор болбосун деп жүрүптүр. Жан аябай кармашып Шайбектен урпага атасын даңктабаларын аянбай жогосо киргенде атабыз ошондо эле билиптир. Эми кечеки кыркыруу кыргыз кызыл туу, кыйла заман бер карай желбиреп турган чагы бар. Кыргыздын башы биригип элжиреп турган чагы бар. Кыйлалар кызмат кылышта, кыргызың жашайт түбөлүк демек кылымга кетчү дай багы бар. Ушундай аталарды даңктасак, кыргыздын кыран урпагы түгөнбөй чыкчу дагы бар. Мен рахмат айтамын Шайбектей атаның ардактап турсаң ушинтип, Шайбектей кийинда ардакталып ушинтип, урпакаң атын кетсе экен ушундан отургандар барыңар. Эмиң убакытка тың албайла, улуу сөздүн баарысын урпактарга арнайла. Кечеке аталар кызмат кылыптыр, биздин аталар изин улантып, Алатоонун борунда биздин асыл сөзүбүздүн арнайла. Анткениң атанын каны каныңда, атанын каны жаны жаныңда, биздин аталар изин жалгайла. Мынан агалар көчтү баштады, үйрөтүп атат андайлы. Көрсө кече карт тарых деген бир кезде баскынчы саясатынан башынан ылдый басыптыр. Кыргыздын кыйла тарыхы кычык жерден жатыптыр. Биз бүгүн ачып турчу чагыбыз, маалыматты кыргызга чачып турчу чагыбыз. Биз чоң кишиге уул эмес, кечээки урпагыбыз эрлердин көрсөтүү керек бул кезде тетиги көктө турган деңгээлдин. Начарынан эмес биз Азиядагы элдердин. Анткениң аралап жүрүп бир кезде далай күндөр өтүптүр, кыргыз азапка басып көргөн күн.
Бирок көдөнде намыс өчпөптүр, болбоптур астың өлгөн күн. Анткени кызыр сүйгөн кыргызың, манас сүйгөн кыргызың, жараткан өзүң алпештеп, бактысын башын эле кайра берген күн. Касиеттүү келгөн бетиң, кара чыңыр рызкы менен ынтымак, кечеги кыргыз ата балдары мекендеп турган ой тарыхта. Мунун жалганы жок, кебимдин далилде бас айтсам аныкта. Эмиң аталар изин улантып, аксакалдың аталары, самайдың апалар, ак батаң берип ушинти бар качанда талыкпа. Кыргыздын үнүң угулуп, ак калпак турсун бийиктен, атыбыз болсун жарыкта. Ой кечеки даңктуу ата бабанын көкүрөгүндө кайнаган рухун сүйүп жүрөнү, бул иш-чаранын максатын ынтымак экен билели. Санжыра санат айтылды, муну көдөнү үскөн илели. Тогы терин айткандай, топ-топ болуп сүйүн жүрбөстөн толук кыргыз балдары. Эй, топ-топ келген манастан улуу рухуң атамды, ошонун ардактайды сүйөдүң. Эми куш учат кош канаттан, куйругу менен конбойбу. Жалгыз ат, жалгыз акын ырдаса, жалгыз күлүк так өзүн жалгыз чапкандай болбойду. Биз дагы шерик менен келделек, шеригибиздин ойлойду. Бу дагы саяктын бир кулуну, саяктын бир тулпары, серпкен жерген илбесин алып турган шумкары. Намыска жарап бул кестен кыргыз менен казактын, кыйла сөздүн байкасаң жалаң кызыл балын урутары. Эми маңдайдан ой балын агысын, жуманын уулу туратын, саяктардын уранын бүгүн сан элиме танысын. Томтоңду бырдап жибердиң эй, боул тогуз торолук агабыз. Артынан сөздүң улантып, андаң алтындай сөздү табабыз. Бүгүн бир дарылып алган дем, карачы Шайбектей асыл бабабыз. Чикем жанатам бериң ырдады, көлдүктөр колду чаппады, таң калып турам караңыз. Чикесен көлдүктөргө таң калба, негизи сезон бүткөн малдардан ушинтип кол чаппай кеңкейип туруп калабыз. Ушинтип алакан чапсаң баштайын, калкым менден алтындай ырлар таптайын. Колдорду чапсаң баштайын, менде коздолгон ырлар таптайын. Өз жериме келгенде андан эркин жеңирдап какшайын. Амандашуу салт бешет, ак сакалы жайкалган, ала тоодой заңкайган. Аталар амансыздарбы, маңдайынан куттамган, бейиштин жыты жыттанган. Апалар амансыздарбы, колунан намыс түшпөгөн, эл үчүн тынбай иштеген. Байкелер амансыздарбы, гери маралдай керилген, келини мыкты дедирген. Жеңелер амансыздарбы, оюндан башка билбеген, ойлонуп такыр жүрбөгөн. Бөбөктөр амансыздарбы, анан конок болуп келишкен бөлөктөр амансыздарбы. Анда бул жерге сүйлөйм эле сүйлөйм деп чапталгандарга ыңырайтам. Кечке туруп күн жака капталгандарга ыңырайтам. Бери басып күйүнүп шаттангандарга ыңырайтам. Атайын келсең жериңе, ырымды неге муңайтам. Сиздердин чыксаң алдыңа, жалпыңарды кубантам. Ал эми Чыңгыз байкем ырдады, мен саяктын баласы, сен саяктын баласы. Демек саяк болуп калган соң бүгүн даңтай турган арасы. Негизи тамак бар жерден аяк бар, Куран бар жерден аят бар да, мына акын бар жерде жамак бар. Бүгүн бүт саякты даңтасын эй, бүгүн бизге окшош морской саяктар. Эмиң ырдайын десем тарыхтан агалардын
Алардын барысы бака чыгандай болгонун, Шайбек кандай болгонун чет-четинен сүйлөштү. Алардын карачың ар бир айткан сүйлөмө көңүлүңдү дүрбөттү. Алардын сөзүн кайталап кылайын агайын, андыктан келип калган соң жакшылыкка салайын. Жакшыга жакшы туш болсун, жамандык тоңуп мус болсун. Жаң эле берип кеткен сиздерге жанагы скорая помощуңар кут болсун. Ушул кымбат жергеден бири-бириңди кубантып, атанын жолун улантып, Шайбек атам сыяктуу дүң боло берсин кырандар, чыга берсин чыгандар, улана берсин деп тилейм. Атадан калган уландар көбөйө берсин дагы да бакачы деген урандар. Ушундай менин тилегим, тилөөнүм жайым билемин. Байлимди кандай жактырсам так ошондой сүйөмүн. Ал эми көл жөнүндө ырдасам кереметтүүң ушундай. Тоосун айтсаң бир дастан, бабалар чапкан бир кезде жоосун айтсаң бир дастан. Болбосоң ар бир кыргыз асылдай, башын айтсаң бир дастан. Көл жээгине тоюлган ташын айтсаң бир дастан. Алардын баарын карачы, тынбаймын күн түн ырдаштан. Күн сайын майрам кыргызда, күн сайын майрам жылдызда. Ардайым майрам болсо экен ушундай кымбат турмушта. Ал эми бизден кийин чыгуучу калайык калкым угуучу, комуздун үнүн укканда көпчүлүк көңүл буруучу. Бул жерде Намазбек Куралиев деген залкарлардын залкары, карачың аркабыздан кел атап, кол чабып тосуп алгыла, шаңдантып берсин күйлөрүн. Ал эми биз токтотолуң уш жерден айтыла турган сүйлөмүн. Даңтай бергин түбөлүк улуудан калган бабаны, андан Намазбек агай келиңиз, ала канча эмесең агайды тосуп алабы. Assalamu alaikum, урматтуу калайык, Шайбек атанын урпактары. Бүгүнкү майрам тоюңар кут болсун. Мен ушул Шайбек атанын урпактарынан көп чыган ушундай баатырлар, ушундай элге белгилүү инсандар көп чыккан экен. Ошонун бири Нурдөөлөт ата жөнүндө айталы. Нурдөөлөт баатыр өзү ошол илгерки бир заманда Бурулча энени алып ошого үйлөнүп аткан мезгилде тетиги Кырчын деген жайлоодо Ташбулак деген жерде Кырчын оюнда боз үй жасатышкан экен. Ошол жерде кечинде жаштарды чогултуп, айдын жарыгында оттуулуу жагып, анан ошол жерден тиги селки чектеп ушундай оюн окурчу экен. Ошону Карамолдо Ороз деген корундайынан атабыз Бурулчанын Айселки деген күйү чыгарган экен. Ошону бир кайтып берейин.
Bakanlarımızды görüp, aksakалдарыбызды görüp, кубанып, өзүбүзчө ошол колдоо көрсөтүп атабыз. Дайыма чогуу болуп, бар болуп, бир болуп, анан бай бололу. Жанатан бери жакшынакай сөздөр айтылды. Шайбек атанын жасаган иштери, анын эрдиктери тууралуу кеп кылынды. Шайбек өзүңүздөр билесиздер, Кабанын тукум урпагы болуп эсептелинет. Куташтан келет. Энтери, Бостери, Актери деп анан ошондон Шыкмамат дейт, анан ошо Шыкмаматтан анан келет эмеспи. Шайбек бакачы деп айтылып келет да тарыхта. Бирок бакачы деген сөздү биздин кыргыз тарыхчылары бүгүнкү күнгө чейин айтып келелек, билелек, маанисин айтылык да. Бакачы деген сөз бул аскер бөлүгүн жетектеген командирди, азыркы айтканда офицерди бакачы деп айтат. Анан убагында ошол катагандар менен болгон 1630-жылдарда болгон баягы согушта Саруу менен болгон билесиздер да. Ошол согуштарда эрдик көргөзгөндүгүн билебиз. Андан башка да эрдиктери бар. Эми муну айта берсе көп, аңыз сөз толтура. Саяктар негизи биздин доорго чейин эле Кавказ аймагын ээликтеп, Каваказ деген, Казби деген болгон экен. Ошо Керкандын кийин Казби, ошол атынан ана Каспий деңизи аталат. Мына ошол түп катаңар Казби деген болгон. Анан Волга дайрасын бир кезде Москва деп айтылган экен. Бул Москва дегенибиз күч кубаттуу каба деген экен да. Анан ошол каба кийин Москва деп шаардын аталы айтылып калгандыгын бул тарыхта менден башка эч ким айта элек. Муну билип койгонуңуздар ылайык деп ойлойм. Анан мына орки Түркмөнстандын түштүк аймагында Кейкаба деп аталат. Бул дагы ошо саякка тиешелүү тоонун ысымы болуп эсептелинет. Деген киши саяктарды бир кезде зор хандыкты курган. Бирок ошо зор хандыкты билбей калган. Тарыхта жазылбай калган, айтылбай калган. Сарбагыштар деле ошондой, Кытай урусу, Найман урусу дегендей, Керей урусу дегендей, Комрат, Ишыгылып, Төбөй. Ошонун баары айтылбай калганда, эми биз ойгонуп атабыз. Урматтуу туугандар, биз бүгүндөн тартып, эртеңден тартып, биз ким экенибизди билишибиз керек. Байыркы тарыхыбызды билишибиз керек. Эгерде биз байыркы тарыхыбызды билбесек, анда башка элге тарттырып ийишибиз мүмкүн, толук. Буга чейин тартып келген түрктөр алып кетти, уйгурлар дагы талашып атат, эми татарлар талашып атат. Демек, биз өзүбүздүн улуу тарыхыбызды билбесек, анда биз тарыхыбыздан да айрылып калабыз. Биз жерибизден айрылганбыз, элибизден айрылганбыз, бийлик атрибуттарынан айрылганбыз. Мына ошонун баарын калыптана турган бүгүнкү чоң сыноонун күндөрү болуп эсептелинип атат. Биздин башыбызды бириктирип кеп, абдан жакшы иштерди жүргүзүп атат. Мына ошол кептин төрагалары, орун басарлары бул жерге келип жакшынакай каала тилектерин айтып атат. Менин каалоорум баарыңыздарга Саяк элинин түпкү кандай гана зор бийиктиктен тоголонуп келгендигин, ошол кездерде кандай жанагы ата бабаңардын, бул Шайбекке атага чейинки ата бабаңардын арбагына таазим кылышыңыздар керек деп мен эсептейм. Ошолорду эскерүү жасаш керек деп эсептейм. Биз
улуу тарыхтын урпактары болгондон кийин ошону калыптандыралы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Сиздерге ийгилик. Жакшы иш баштадыңар, ошол ишти уланткыла. Мына оңгу жол деп президентибиз сонун эл айтпаганда айтып болду. Мурда акындар, жазуулар айтчу эле тегибизге кайталы, оңгубузга кайталы деп. Мына оңгуга кайтуу ушул. Иш менен болгон ишти чыныгы кайтуу деп айтты. Кече эле чүйдө кандай сонун иш-чаралар болду, айкелдер тургузулду, мында да сүйүндүк. Бүгүн мына Бакчиев деген şu Саяк элинин түйүнөн оңгусунан чыккан экенин булар айтып атат. Бул өзү иш менен бүтүргөн иш да. Ошондой ушу жакшы ишиңер куттуу болсун Саяк туугандар. Бирок кыргыздар күлүк атты, сулуу аялды, баатырды талашкан эли. Бирок ушул баарыбыздыкы болсун. Баарыбыз. Кыргыз эли бир эле атанын балдарыбыз. Бул бир атанын балдары эч качан бөлүнө албайт, бөлүнүп да кете албайт, мүмкүн эмес. Анткени себеби бир үйүңөрдө эле 40 урун өкүлү бар. Муну ар бириңер эстеп коюп, мен кайталап коем дайым. Энең башка уруудан, атаң башка, таятаң дегендей, биз 40 уруу бардык бир үйдө бар ошол уруудан. Ошон үчүн бөлүнүүгө да акыбыз жок. Бири-бирибизди ылдыйлаттыганга да акыбыз жок. Biz ar daim uşul Саяк туугандардын эң уюштуруу жагы мыкты, мына байыскан иним чуркап эле жүрөт. Кээде бул бүт эле кыргызды Саяк кылып салат. Ага деле макул болот. Анткени түпкү тегибиз бир экенинин далили ушул. Ошон үчүн дайым интимакта бололу туугандар. Балбанды, сулуу аялды, гүлүктү талашып жүрө берели. Бирок түбүбүз бир, Кана омин туугандар. Ошо Саяктардын тойлору жакшылыктары дагы боло берсин, катышып жүрө берели. Ар дайым колдойбуз. Саяктын интимагын колдойлу, биримдигин колдойлу. Омин. Улуу кыргыз элимдин касиеттүү ысык көлүндө отурабыз. Мына бүгүнкү себепкер 40 уурунун өкүлдөрү отурат. Бийлери, аксакалдары. Мына жакшы мероприятие болуп атат. Бул Саяк туугандарга өтө чоң ыраазыбыз. Кыргыз үйлөрдү тизип, мыйманчылыгын көрсөтүп атат. Мына Шайбек атасызды биз күбө болуп качып отурабыз ушу ыйык ысык көлдүн алдында. Кыргызстандын 7 дубанынан келип атат. 40 уурусунан бийлер келип атат. Аксакалдары кандай колдолорду айтты. Бул тарых. Тарыхка ушундай Шайбек аттуу батырларыбыз, аталарыбыз тарыхты жараткан. Бүгүнкү күндө да тарых жаралып атат. Тарыхы жок эл болбойт дейт. Кыргыздын улуу кылым карыткан тарыхына бул Саяк уруусунан дагы. Мына бүгүнкү күбө болуп отурабыз. Ушу тарыхка салымын кошуп кетти. Жогорку империяны түзгөнбүздейбиз. Барсбектен бери келе атат. Кыргыз улуулугу менен тарыхын айтып турса ошол улуулук. Биз эч качан биз кичине азбыз деп айтпаш керек. Улуу Кыргызстан. Мына кыргыз эл биримдигинин 15 жылдан берги тарыхы кылган жумуштары мамлекет үчүн жашап атат. Мына арабызда санжырачылар отуруп атат. Бул санжырачылар бул тарыхты обосновать этип атат. 40 урунун санжырасы даярдап чыгып атат. Бүгүнкү күндө ошо кыргыз эл биримдигинин аракети менен Өзбекстан, Казакстан, Россияга чыгып атат. Мен ошонун улуулугун айтайын. Мына бүгүнкү күнгө чейин өзбектер айтып аткан кошунду туугандар 1 миллион өзбек Кыргызстанда жашайт дейт. А биздин санжырачылар менен бүгүндө биз 4 миллионга аныктап атабыз. Мына улуулугубуз ушундан, улуу деп айтып алган ушундан. Казакстанда азыр 1,5 миллион кыргыз аныкталып атат. Ушу кыргыз эл биримдигинин астындагы санжыр академиясы бар. Мына мен чейинки айтып отурат, мына жанымда деле отурат санжырачылар. Мына Саяк уруусунун башчысы салымын күчтүү. Бул санжырачы өзү дагы. Мына выступлениясында жалпы калкка кандай сонун сөздөрүн айтып кетти. Мен эмнени айтармын аягында? Бул кыргыз эл биримдиги мамлекеттин өсүшүнө моорегинде бүгүнкү күндө ынтымак чай дейт. Ынтымак чайды өткөрүп, ата бабасын эскерип, ар бир урукту 40 ууру 40 жерде өткөрүп турса, биз ошол менен салым кошобуз. Тарыхыбыз менен сыймыкташыбыз керек. Мына жакын экспедиция келет, Россияга жөнөтүлдү. Санжыр академиясынын башчысы кылып туруп Кушбекке жөнөткөнбүз. Мына өзүбүз
финансировать атабыз. Мамлекетке биз өзүбүз, мамлекет бизге эмне кылат дебесен, биз мамлекетке кошулуп кылып атабыз. Морекинде санжыра менен, санжырабыз менен, тарыхыбыз менен чыгат экенбиз. Ана Россияда да азыр 1 миллиондан ашык кыргыз аныкталат жакында. Казакстанда 1,5 миллион, Өзбекстанда 4 миллион ашык. Мана улуу кыргыз эли. Саныбызды айтып кеткенде бир гана нанай урусу айтып атат, 4 миллион деп жыгылып атат. Мына өткөндө тойлоруна катышып атабыз, ынтымак чайларда катышып атабыз. Ошо санжыра бүгүн күндө саны менен кетип атат. Эми сандан кыргыз эл биримдигинин жобосуна караган сапатка өткөрөбүз. Сапатына өткөндө ошондо дүркүрөгөн кыргыз мамлекети алдыга чыгат. Ilgari emetken egenler. Bir batırdan mına sizlerden bugünkü kündögü estelik açıp otkan batırыңар окшош batırdan suragan egen. Batır şu sen köp çavuşlarga katıştın. Batırlardın arasında en kıyınыңар kim degen egen. Şaybek dağın özünün doğrunun batırı go. Anam al kişiler aytkan egen. Oşol batır ilgerge. Batırlardın batırı dep men eşmatты, taşmatты, tükünçünü aytpayman. Batır dep men bunu kızlarda aytaman. Bizden urpakta ulay turgan kızlarda aytaman degen egen. Sebep degende bul men de batır basıp algan jerimde 1 ay turam, 6 ay turam, kayra özüm tuğulup ösken jerime kelemin. Al eme batırlardın batırı bu kızlar bargan jeride baktap şaktap oşol jerdin şağısı bulut, döğüsü bulut, hanı bulut, oşol jerde eylep kalat. Mına batır degen egen. Men aytayın degenim, silerden urpağыңарды ulay turgan kızlarыңар köp bolsun. Oşulardın vakti açılıp, oşulardın urpağı ulanıp, silerden başlagan işiңерди ulay turgan bolsun. Silerden uşunday tazakandı kızlarыңар бар, oşon için siler jogolbay kele jatasыңар. Aytkanыңыз kelsin. Allah razı olsun.